Appeal to the world community. Dear representatives of international organizations, the scientific community, human rights organizations, and the media. We, the Chechen people, are once again compelled to appeal to the world community due to the imminent threat of losing our invaluable cultural heritage. An archaeological discovery of exceptional significance has been made in the Chechen village of Alkankala, the probable burial site of an Alanic leader, 3rd to early 4th century AD. The exact date will be determined through DNA and radiocarbon analysis. This finding is directly linked to the historical heritage of the Chechen people. An alarming situation? There is now a real risk of these artifacts being illegally smuggled out of the Russian-occupied Chechen Republic. Russian authorities have a history of suppressing such discoveries in our territory. There are strong grounds to believe that the origin of these artifacts will be deliberately misrepresented. Historical context of Russian appropriation. Hevychek mark during the Russo-Chechen Wars, 1994-present, the Soviet deportation of the Chechen people, 1944 to 1957, and the Tsarist colonial period, 18th to 20th centuries, hundreds of unique artifacts were unlawfully seized. Hevychek mark Chechen cultural heritage has been systematically appropriated and falsely attributed to other ethnic groups. Hevychek mark Russian museums still hold numerous Chechen historical relics acquired through illicit means. Our demands: 1. Immediate intervention by international observers, UNESCO, UN, human rights organizations. 2. An independent expert assessment involving international specialists. 3. Establishment of a special commission to oversee the preservation of archaeological findings at their original site. 4. Full transparency in all research and procedures. 5. The repatriation of previously looted Chechen cultural treasures. Why this matters? The Alanic heritage is an inseparable part of Chechen history. Attempts to erase our cultural legacy constitute a form of cultural genocide aimed at stripping our people of historical memory and identity. We urge international organizations, do not turn a blind eye to cultural oppression. The media, bring attention to this issue before it is silenced. The scientific community, support impartial research into these artifacts. Human rights defenders worldwide, help us protect our rightful heritage. Inaction equates to tacit complicity in cultural vandalism. Together, we can prevent this injustice. #Chechen Heritage, #Stop Cultural Genocide, #Allens to Chechens, #Save Chechen History. Attachments. 1. Photographic and video documentation of the excavation site. Вот аланский царь комет чудавлен. Был золотой украшение, кинжал, да, стеклянная чаша. Склеп со сводом. 53, по-моему. 54. Корчуяжда лат. Добра, 54 кольцо. Вот это. Вот здесь оно находилось. Потолок вот идет. Острый, как склеп вода была. 55, Зубра, вот эта пряжка. Вот эта подножкой. В рамках второй четверти, второй, третьей четверти 4 века. Обращает на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом. Эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему родственнику, своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для
Мужчины, безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимир Ильич. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушать. Чтобы мы без вас это делали. Делать ритуальные действия с ним. Я думаю, Даже внутри глаз какой-то красный камень, да? это да, скорее всего, грамматик какой-нибудь. Вот эти бронзовые, да? Нет, это все в основе серебро. Это надо будет почистить, конечно, еще. Ну, это ожерелье, да. Как у нас тоже. Это было украшение женское. И это было, видимо, приношение усопшему мужчине от его родственников. Оно было не на погребенном, а лежало отдельно. Мужчины такие не носили. Это отдельно лежало, да? А женщины, они носили вот это ношение ожерелье. А это значит, что ему посвятили свои посмертные дары его близкие. Женского пола. Да. Да. О, жена, сестра. Ну да. А как вы думаете, эти цепи где изготовлены? Здесь или это тоже привозили? Я думаю, привозной, потому что именно сама Şu şimdi sen bu siyahların şu şey. Ana. сколько подвески, а сколько... Да. Я думаю, что это могло привезло откуда-нибудь, может быть, из Закавказья. Почему нельзя было их на месте сделать? Öpti. Assalamu alaikum. Hinza televidение чуть она качает. Ночь элемент. Орш. İştniya. Kort bu var. İşlerik что? Hırçan. Leopard не знаю, цаца. Кошачий корт bu. Точно, хуй штат, из Москвы, Бехканчина, седло предположение, охун. Хокчуа говорит, да, вела. Говорит, да, яхкан, охчуол, шерт уга, шерт уг, метр бу. Хокчуа, ли вообще, я дохочую. Короче, стеклянный, чаш, 4-3 век, дубок, Москва, Бехканчина. На сегодняшний день бахтер борщашбат. Турду хара парстир кольцо томью. Из-за и короче, дяхтир бляхью, ходюха, деши брешай. Еще турдир из-за дешию. Изумруд. Рубинш, деши, цепочка, ряды докучал. С Москвы, Бехканец. Не то, что в России. Дунья, что Харсан разграбит, и ну Харсан дорогой, наследник Аллах. И царь хиля, что Аллах царь, что хилиш я цба Москва, Бехканец, арбо из Исметр. Что я хотел сказать, я это аркаякна. Харприта дуаватина, иш ступенш, это чукук, что шхольчхте дуцер, иш шотки цатани не, иш талию ступеншю, ё иш талию ди ступенш. Короче, иш то. Это цанах корень отбахкар. Первый корень укор, иш целости и сохранности. Алханкала. Горчаши, говорю, интересный. Вот Уильямш, 3-4 веке, огромный удалось бы представить. Вот это кольцо. Азамат, патин был куда чахом, патин был. Равшинсон умеется. Кольцо уже положили, да? Это берем? Турду, шляю, дышим. Хорошо, а вот это? Это сейчас, да, это есть. Так, время, подожди. Вот здесь берем. 30, сколько было? 38. Запоминаем цифры последние. Ох ты, аж воздух, ох, чашки ты аж. 38. Воздух ты аж.
Сейчас телевизионщики все убежали, кто быстрее, сейчас по новостям, да. Кто скинет быстрее, желает. Вот этот предмет, да, Зухра, оставляем или потом? Что это? Вот здесь лежит вот этот предмет вот здесь. Это же тоже это ты- парное, вот да. что-то было. А ты его один два номеров, да? Ну как его зовут? Ну, с ними его тоже можно. Давай. Это 38, 39. 39, нет, 39. 39. Да, Азамат. Вот эту пряжку Султан Шушин, Холдунян Чат, Хамин Цакали, Калиф Лохкундати. дерется, Да, молодец. вот эту пряжку. Стояды дохли. Ты его сейчас наверх и поднимаешь. Да. Вот эту вещь. 41. Есть ему? Вот этот предмет. Аргори, Кечеш. Он золотой. Дыши, дети, уши. Да, он золотый, здесь какая-то, как вроде в виде какого-то креста какой-то, еще это смотри. Нет, правда, рисунок у него еще цвет маленький. А так, да. Какой номер? Мама. 41 последний. Хорошо, мама, давай вот этот вот снимем 100%. Мне это очень, он очень это. Стол код ручной. Вырезать пин. Шкатулки. 42. И Там кончик. у него тоже есть пряжка. Ну ее потом какой все будем разбирать, что дадим. 42. Вот это от меча, который вот ударил. Рубинич, Рубинич. Там 4 года было. Склеп свод. 53, по-моему. 54. Окарчу яжда лат. Добра, 54 кольцо вот Чаверно, это. Вот здесь оно находилось. Потолок вот. Острый, как склеп она была. 55 утра, вот эта пряжка, вот эта подножкой. Ритуальные действия с ним. Я думаю, Даже внутри как глаз какой-то красный камень, да? это да, скорее всего, гранатик какой-нибудь. Вот эти бронзовые, да? Нет, это все в основе серебро. Вот эти вот важные. Да, да, вот это большие. Это украшения каких-то ремней. То есть сбрую, но это еще не все, там остались пластины. Вот настоящих ремней. Очень интересно. Разрешите мне его глянуть? Наконечник ремня. Виноват. Понятно, да. Наконечник подвески, да? Там есть еще один наконечник, Владимирович. Характерный для Сейчас я догонского вам покажу времени. его. Сейчас еще один очень интересный. Это хорошие тоже хроноиндикаторы. Это все. Вот этот, Владимирович, посмотрите, вам будет интересно. Смотрите, он вот такой вот. С подвеской. Да, это необычно. Он тоже в составе сбруйных был. Да, тоже инспирировано. Да. Это очень необычно. Да, сейчас только, да. А вот этот хорошо почищенный, смотрите. Мгм. Да, вот это лучше снять, потому что это немножко в грунт. Здесь представлены как предметы сбруйных наборов, предметы одежды и подношения, посмертные усопшие. Вкратце, золотые пряжки. Эта пряжка была поясной, изготовлена из литого золота, лицевая сторона щитка сделана в технике перегородочной инкрустации, и в виде ставок использовался гранат. Похожая пряжка более простая по своей орнаментике, и здесь небольшая пряжка. Они входили в состав обувной гарнитуры, поясной гарнитуры и портупейной гарнитуры. Теперь здесь это предмет называется бутероль. Это окончание ножен меча.
ножны были оформлены в виде золотой фольги. Деревянные ножны были оформлены золотой фольгой, чтобы подчеркивать тоже статусность захоронения. Из предметов украшений сбрунных наборов обратим внимание на крайне редкие уникальные находки вот таких бус стеклянных или из турмалина. Анализ должен показать. Если стекло, то это очень высокое качество, потому что оно не покрыто патиной, концы которого были оформлены в виде золотой фольги со вставками тоже граната. Подобных бус для этого времени никому не известно. Тоже редкая форма украшения сборных ремней, полиэдрические бусины, декорированы также в технике перегородочной инкрустации гранатами. К сборным наборам также относятся наконечники подвески ремней, изготовленные из золота и также в технике перегородочной инкрустации. Пряжки и наконечники ремней позволяют дать вполне хорошую качественную дату в рамках второй трети четверти 4 века. Обращает на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом. Эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для мужчины. Безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимир Ильич. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушать. Так мы без вас делали. Да.